اے تمام جہانوں کے مالک میرے اللہ، تو ہی ہے جو ہر شے جانتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ تو انصاف کرنے والا ہے اپنے رسول پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر، باقی انبیاء کی خاطر، اولیاء کرام کی محبت کے لیے، اپنے دین کی خاطر خون کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کے لیے، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے والوں کی محبت کے لیے، اور ہمارے بھائی گوگتوک کے لیے، اور جملہ شہداء کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے جذبہ و ہمت عطا کر یا اللہ۔ اے میرے اللہ، یا ربی، تو ہی تو حاکم ہے، انصاف کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی تو ہے جو باطل اور حق میں فرق کرنے والا ہے۔ یا ربی، ظالموں اور کافروں کو شکست سے دوچار کر میرے اللہ، ہر مشکل سے اور ہر طرح کی مصیبت سے تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ان ظالموں سے محفوظ تو ہی رکھ سکتا ہے میرے اللہ۔ یا ربی، تیری راہ میں کھڑے ہونے کے لیے توفیق عطا فرما ثابت قدم رہنے کی، اے عظیم الشان میرے رب۔ اے زمین و آسمان کے خالق، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، آمین۔ ہر جہاد میں فتح دے، آمین۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہماری شہادتیں قبول فرما، آمین۔ عالم اسلام کو ایک بار پھر عروج عطا فرما، آمین۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے، اس مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ مجھے کسی تخت و تاج کی تمنا نہیں ہے، میں تیرے نام کی لاج رکھنے نکلا ہوں، اور تیرے نام کی سربلندی ہی میرا مقصد ہے۔ اے خدا، اگر میں بھٹک جاؤں تو میری مدد فرمانا۔ اے میرے پروردگار، مجھے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا، جب تک ظالم کی سلطنت کا خاتمہ نہ کر دوں تب تک یہ روح جسم سے جدا نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، مجھے ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کی توفیق دے، مجھے میری نسلوں سمیت یہ توفیق دے کہ صرف تیرے سامنے جھکیں۔ اے اللہ، مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ، کوئی شک نہیں کہ تو سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے، ہمارے خلاف سازشوں کو ناکام کر دے یا رب۔ میرے مالک، مجھے دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رکھ، مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرے محبوب نبی کی امت کو متحد کر سکوں جو ٹکڑوں میں بکھر چکی ہے۔ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچانے پر تو ہی قدرت رکھتا ہے، مدد کر ہماری کہ تیرا حکم بجا لا سکے ہم، ہر جگہ مشرق و مغرب میں تیرے ہی نام کا چرچا ہو۔ ہماری مدد فرما تاکہ اذان محمد کی گونج دنیا کے کونے کونے تک سنائی دے۔ یا رب، مجھے اپنی راہ سے مت بھٹکانا۔ یا رب، تو ہی امانتوں کی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو تیری امان میں دیا، ان کی حفاظت فرمانا یا رب، مدد فرمانا ان کی، اس مشکل ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں قوت عطا فرمانا یا اللہ۔ اس ذمہ داری سے خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برا ہونا نصیب فرما، مجھے اور میری ریاست کو ہمارے دشمنوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔
हमें फतह फरमाना मेरे मालिक। हमारी जांफिशानी और गैरत से कायम करता इस निजाम की हिफाजत फरमा। हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना या रब। ए अल्लाह, अपनी सिफात की बरकत से, अजमत के जलाल की बरकत से, अपने अजीमुश्शान नाम की बरकत से, पैगंबरों की बरकत से, अपने औलिया की बरकत से, शुहदा के खून की बरकत से, अपने लिए पेश किए जाने वाले शुक्र को कबूल फरमा। मेरे पास कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो तेरे इंसाफ के तराजू पे पूरा उतर सके। हमें अपनी रहमत के साए में रख मेरे अल्लाह। ए अजीमुश्शान मेरे रब्बे करीम, तू जो हर चीज पे कादिर है, काफिरों के बिछाए गए जालों को फख्र और हिम्मत से पार करना नसीब फरमा। तेरी ही बारगाह में सर झुकता है, तेरे आगे ही हाथ उठते हैं। दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। ऐ तमाम जहानों के मालिक, मेरा जिहाद तेरे लिए है, मेरी फतह तेरी राह में है। तेरे निजाम को पूरी दुनिया पर गालिब करने के लिए, इस मुबारक मकसद को हासिल करने के लिए मुझे और मेरी नस्लों को ताकत नसीब फरमा मेरे अल्लाह। काफिरों पर गालिब आने के लिए ताकत नसीब फरमा मेरे अल्लाह। हमारे लिए जाल बिछाने वालों के जाल उन्हीं पर उलट देने की हिम्मत अता फरमा मेरे अल्लाह। फतह तेरी है, हमें अपने कामयाब लोगों में शामिल फरमा मेरे अल्लाह। ऐ रब्बे जुल जलाल, अदलो इंसाफ कायम करने और रहम फरमाने वाले, मैं बेबस हूं, गमगीन हूं, तन्हा हूं। मुझे इस फानी दुनिया में अपनी रहमत से कभी दूर न रखना। मदद फरमा, रहम फरमा, नुसरत फरमा। मेरे दिल को तख्तो ताज के ताबे न होने देना। मुझे ताकत के और मनसब के जोम में मुब्तला होने से महफूज फरमा। सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूं मैं और तेरी ही इबादत करता हूं। शैतान के शर से मेरी हिफाजत फरमा मेरे रब। दुनिया में गाफिल होकर आखिरत भूलने से महफूज फरमा। मैं जानता हूं फतह तेरी इनायत है। मैं जानता हूं ताकत सिर्फ तेरी है। मैं जानता हूं बड़ाई सिर्फ तेरी है। मुझे गुमराह होने वालों में शामिल न फरमाना या रब। मुझे शुक्र न करने वालों में शामिल न फरमाना। मुझे शुक्र बजा लाने वालों में शामिल करना या रब। ये जान तेरी अमानत है। मेरी नस्ल तेरे रास्ते पर है। हमें किसी हाल में तन्हा मत छोड़ना या रब। ऐ अल्लाह, हमें इस लालच से महफूज रखना और हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन रखना। हमें मांगने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाला बनाना और दिल मुखलिस रखना हमारे। इस फानी दुनिया में मेरी जिंदगी में अपनी रजा और खुशनुदी को शामिल रखना परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे निजाम के निफाज के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। तू ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। तू ही हर बंद दरवाजे को खोलने पर कुदरत रखता है। मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखा
तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, कुएं में गिर गया हूं मैं, जैसे तूने हजरत यूसुफ की मदद की, मेरी भी उसी तरह कुएं से निकलने में मदद फरमा। एक तेरा ही सहारा है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, हमारी ये मुराद है बस कि ये कौम मुत्तहिद हो जाए, अपने इनफरादी मसलों पर नहीं बल्कि तेरी रजा से तेरा नाम और इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए हमें तौफीक अता फरमा। ए सलामती वाले रब, जालिमों की चालों से, मुनाफिकीन के शर से खौफजदा मैं कभी नहीं हुआ। हमेशा तेरी ही बारगाह में पनाह लेता हूं, तेरे ही इनाम पर हमेशा तवक्कल करता हूं।